ایک ایسا کام ہے 10/9 یعنی 10 میں سے 9 حصہ برکت صرف اللہ تعالیٰ نے تجارت دکانداری ایک کا نام ملازمت زراعت یعنی کھیتی باڑی. تو قصب حلال میں سب سے بڑا درجہ تجارت کی تجارت. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار تجارت کرے اور اس میں سچائی بچے. آج کل دیکھا ہوگا کہ دو قسم کا مال رکھا جاتا ہے. اسکول میں تو فرسٹ سیکنڈ ہوتا ہے, دکان میں بھی فرسٹ اور سیکنڈ ہوتا ہے, تھرڈ نہیں. گھٹیا مال لیتے ہیں, اصلی دام نہیں. اس میں دھوکہ دھڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے, کچھ پھوہا پھونی ہوئی تھی, تو اس گیہوں بیچنے والے نے کہا کیا کہ سوکھا مال کو اوپر کر دیا, بھیگا مال کو نیچے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کا مال ایسا ہے اور اس کا مال ایسا ہے. تو حضور نے نہ دیکھتا بڑھیا تو ہاتھ ڈالتا ہے, ایسے ہاتھ ڈالا حضور نے تو دیکھا کہ نیچے بھیگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کا من غشنا فلیس, جو دھوکہ دھڑی سے کام کرے گا وہ نام کا مسلمان تو ہے لیکن میں اس سے راضی نہیں. من غشنا فلیس, جو مجھ کو دھوکہ دے گا میں اس سے راضی. اسی کے بالمقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دیانتداری سے, امانتداری سے, سچائی سے, اخلاق و محبت سے, سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی خوبی اسلام میں یہ ہے کہ ڈاکٹر ہے تو مریض سے, استاد ہے تو شاگرد سے, باپ ہے تو اولاد سے, ماں ہے تو اولاد سے, اسی طریقے سے دکاندار ہو تو اپنے گاہک کے ساتھ اتنی ہنسی کے ساتھ آپ اس سے معاملہ کیجیے کہ لے نہ لے آپ کے دل میں کوئی دھچکا نہیں. یہی خوبی ہے. جب ہماری جوانی تھی تو اکثر ہم یہاں پر آتے تھے, منا بھائی مرحوم, کبھی کبھی حاجی مسلم صاحب کے یہاں بھی جاتے, آج بھی ان کے بچوں کے تعلق. تو کبھی اگر کوئی سامان لینا رہتا تھا جاتے تو اتنا ڈھیر سارا کپڑا نکال, یہ پسند یہ تو وہ پہلے ہی سے لا کے کوئی تنگی محسوس ان کا یہ مطلب. تو ویسے ہی گاہک کے ساتھ خوش اخلاق سے بات کرنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر اخلاق محبت, اس نے نیت اخلاص نیت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر اسی لائن میں ہوگا جس میں شہداء ہوں گے اور صالحین ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے. بلکہ بعض روایت میں ہے کہ نبیوں کے سب میں اس کی سب سے اتنے بڑے درجات ہیں ان کا مرتبہ. اسی لیے سیدھے سچائی چاہیے کام کا. اور ایک مختصر بات یہ ہے, اب یہ دکانیں وہ دکانیں بازار ہے تو دکانیں اپنی دکان کو چھوڑ کر کے وہاں جا کے گپ سڑک نہیں. اللہ فرماتے ہیں جو میری طلب میں اس کی طلب. ہر چیز میں اللہ کی طلب, ہر چیز میں اللہ کی طلب. لیکن قسمت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس رزق جس کے ذریعے ہم کھاتے ہیں حلال کماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تم آگے چلتے ہو اور رزق تمہارا تو پیچھا کرنے والے کو ذرا کہ آخر ہمارے پیچھے یہ کیوں لگی. تو معلوم یہ ہوا کہ رزق آپ کے پیچھے, ساری دنیا اللہ کے پیچھے اور رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پیچھے. اسی لیے رزق کی قدر کرنی چاہیے. اور فرمایا حدیث میں کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرض,
कस्बे हलाल, हलाल कमाई का तलब करना, फर्ज नमाज, फर्ज रोजा, फर्ज हज, फर्ज ज़कात के बाद सबसे बड़ा फरीज़ा। इसलिए आदमी को जहाँ से रिस्क मिलता है वहाँ पर बैठना चाहिए। इस्तिकामत गहकी आ रहे हैं, जब अल्लाह भेजेंगे तो आएंगे, और गहकी आगे खड़ा हुआ है, रिस्क आपकी तरफ, गहकी आगे खड़ा हुआ है। अच्छा भाई आ रहा है, बहुत बुरी बात, आपकी तलब में उसका खैर मकदम कीजिए। तो खैर मकदम के लिए आदमी फंस रहा बंदा, जैसे हम गाड़ी चलाए देखे नहीं, लेकिन घर से चल के आप तक आए तो मौलाना खड़े हुए, मौलाना कहाँ मोबाइल। इसी तरीके से दुकान को कभी भी छोड़ना। अब वो हमारे भाई दुकानदार है, अगर कभी बात हो तो यहाँ से बात नहीं कर सकते, चाहे दूरे हो, हम जा सकते हैं चाहते हैं तो मोबाइल से बात। इसलिए इस जगह को छोड़ना नहीं। हमारे अकाबरीन जो मदरसों में पढ़ाते थे, अकाबिर देवबंद, अकाबिर मदारिस, जो हमारे बुजुर्गान दीन अपने सीट को नहीं छोड़ते, और एक मिनट भी अगर किसी से बात कर लिया तो उसकी लिस्ट बना करके, वोचर बना करके दफ्तर में दे देते, 2 मिनट की तनख्वाह में। क्यों इतना है तमाम? इसी इल्म दीन है, हम मुलाजमत कर रहे हैं। मुलाजमत का जो टाइम होता है वो हमारा नहीं होता, हमको अपने काम के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी, और छुट्टी के साथ उतना मुआवजा देना होगा, यानी कटाना होगा, मदद करनी होगी। इसीलिए दुकान को कभी नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। और दूसरे कभी कभी होता है दोस्त यारों का यहाँ पर दोस्त यारों का हुजूम होता है, वहाँ पर कभी गलत सलत बात भी चलती है, कभी गलत सलत मशवरा भी होता है, कभी गलत सलत अमल भी होता है, जैसे दाश है तो बेनफा है, सब होता रहता है। इन सारी चीज़ों से अपनी दुकान को और अपनी तिजारत को बचाना और इस्तिकामत के साथ बैठना। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे, बहुत बड़े बुजुर्ग न गुजरे, बड़े बुजुर्ग आलमी बुजुर्ग। तो उनके यहाँ एक मुरीद रहता था 20 साल, कैसर 20 साल। कहा कि हजरत इतना जमाना हो गया मगर कभी आपसे मुझे करामत नहीं देखी। अनहोनी बात को करामत कहते हैं, करामत नहीं देखी। यानी उसका मकसद ये था कि बुजुर्ग हो तो 5 बात पर करामत। वुज़ू बनाने की जरूरत है तो लोटा उठ के चला, मुसल्ला उठ के चला। अगर ऐसा होता तो दुनिया को पता करने में किसी जंग की क्या जरूरत है, मेहनत की क्या जरूरत है, हाथ उठाने की क्या जरूरत है। यानी जो काम करने का है तो खुद करना। और कभी कभी किसी ना अहल को बेअक्ल को समझाने के लिए करामत बार नहीं। तो 20 साल हो गया तो उस आदमी को समझ में आया कि बुजुर्ग हैं, इतने आलमी बुजुर्ग हैं, सारी दुनिया जानती है, इनको बुजुर्गी नहीं देता, करामत नहीं देता। हज़रत ने फरमाया अरे इस्तिकामत सब्र। करामत क्या है? करामत की कोई हैसियत? अगर हम अल्लाह के आमाल पर जमे हुए हैं तो सब नहीं तो बहुत सारे लोग हैं सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक आदमी है लंगड़ा चला गया, सर्दी का लिहाज करना, गर्मी का लिहाज, इसको न करते हैं। तो सबसे बड़ी करामत है दियानतदारी, ईमानदारी, खुश अखलाकी, ग्राहक से खुशबुई से बात करना, उससे दिल तंग नहीं होना। और ये बतलाइए कभी कभी ग्राहक से दिल तंग हो जाए, मगर आदमी को दिल तंग नहीं होना। आपसे कह रहे हैं इसीलिए आपको उन लोगों से उन लोगों से सिर्फ दुआ ले लो, काम तो असल नमाज पढ़ने के बाद दुआ की जाती है। जो दुआ नहीं की जाती है जिस नमाज के बाद अल्लाह ताला को नमाज पसंद नहीं। तो ये हमारे भाई हैं, दुआ की दुआ है, आपके बुलाने पर चले आए, ये बहुत बड़ी बात। असल काम तो तो 3 गो बात याद रखनी है, जम के रखना, ईमानदारी से काम करना है, और गाहक से कुछ दिल तंग नहीं। बात समझ 3 गो बात